एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो उसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खरगे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं। और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खरगे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। We are going to file the nomination on 21st. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you
for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. Just to add one more. இந்தியா கூட்டணியினுடைய குடியரசு துணை தலைவருக்கான வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுதர்ஷன் ரெட்டி உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதியாக இருந்தவர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவித்த காட்சிகளை பார்த்தோம். தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு தராசிஷாம் இணைகிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம். இது வெறும் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான போட்டி இல்ல, இரு சித்தாந்தங்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு போட்டி அப்படின்றத முன்வச்சு கார்கே பேசியிருக்கிறார். சுதர்ஷன் ரெட்டியை வேட்பாளராக அறிமுகம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. உங்களுடைய பார்வை? இரு சித்தாந்தங்களுக்கு இடையேயான போட்டி தான். காரணம் என்னவென்றால், சிபிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் RSS பேக்ரவுண்ட். குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிற முன்னாள் நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டியை பொறுத்தவரையில் நேர் எதிர்ப்பதம். இதிலே நாம் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக நிறுத்தப்படுவார், இவராக இருக்கும் அவராக இருக்கும், இது எதுவுமே நடக்கவில்லை. அப்படி என்றால் திமுக என்ன முடிவு எடுக்க போகிறது என்பதுதான் கேள்வி. தமிழர் என்கிற காரணத்திற்காக சிபிஆரை ஆதரிப்பார்கள் என்று நான் இப்போது கருதவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் அது ஏற்கனவே இன்றைக்கு முரசொலியிலிருந்து எல்லாம் படித்து பார்க்கும்போது சித்தாந்த ரீதியிலான யுத்தம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. அப்படி என்றால் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக ஒரு வேட்பாளரை அறிவிப்பதால் இந்தியா கூட்டணிக்கு என்ன லாபம்? சிபிஆர் வெற்றி என்பது உறுதிதானே? இந்த கேள்விக்கான விடை இந்தியா கூட்டணிக்கு ஒற்றுமை, இந்தியா கூட்டணியின் மொத்த எம்பிக்களின் எண்ணிக்கை, இதெல்லாம் இப்போது தெளிவாக தெரிந்துவிடும். பாரதிய ஜனதா கூட்டணி, என்டிஏ கூட்டணிக்கு இவ்வளவுதான் எம்பிக்கள் ஆதரவு, அதே மாதிரி இந்தியா கூட்டணிக்கு இவ்வளவு எம்பிக்கள் ஆதரவு, ரெண்டுக்கு இடையில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்கிற ரீதியிலே அது ஒரு வகையிலே நிரூபணம் செய்வதற்கான ஒரு போட்டியாகத்தான் இது அமையும். போட்டியின் முடிவு இதுதான் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும். சித்தாந்தத்தை நிரூபிக்கலாம், எம்பிக்களின் எண்ணிக்கையை நிரூபிக்கலாம். இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தவிர வேறு பெரிய அளவுக்கான மாறுதல் எதுவும் இதுல ஏற்பட போவதில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். திமுகவும் விட்டுக் கொடுக்காது என்றுதான் நான் நேற்றே உணர்ந்தேன். ஆக ஒட்டுமொத்தத்திலே அரசியல் சார்பில்லாத ஒருவரை வேட்பாளராக அறிவித்துள்ளோம். அப்படி அறிவிக்கும் போது நீங்கள் அரசியல் சார்புடைய ஒருவரை வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கிறீர்கள், நாங்கள் மக்களுக்கான வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கிறோம். இதுல தெலுங்கு தேசம் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறது? ஜெகன் அவர்களின் கட்சி OSR காங்கிரஸ் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறது? அவர்கள் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒருவர் என்று வரும்போது திமுக வைக்கப்பட்ட அதே நியாயம் தானே. தமிழர் நலனுக்காக பாடுபடுகிற திமுக ஆதரிக்க வேண்டும் என்றால் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களை ஆந்திராவில் இருக்கிற கட்சிகள் ஆதரிக்க வேண்டும் அல்லவா? இந்த கேள்வி அப்படி மடைமாற்றப்பட்டுவிடும். நன்றி திரு தராசிஷாம், இணைப்பில் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டவை. இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அண்மை செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டியை காங்கிரசினுடைய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவித்த காட்சிகளை பார்த்தோம். இந்த வெறுமென குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான போட்டி அல்ல, இரு சித்தாந்தங்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய போட்டி என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பல முக்கியமான வழக்குகளில் தீர்ப்பு வழங்கியவர் சுதர்ஷன் ரெட்டி. மிகவும் அடிப்படை மக்கள் குறித்து யோசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். வரக்கூடிய 21ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்திருக்கிறார். உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டி இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். (2007) முதல் 2011 வரை உச்சநீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக இருந்தவர். உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவர். அதேபோல உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆலோசகராகவும் செயல்பட்டிருக்கிறார். வழக்கறிஞர், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி, உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி என பல்வேறு முகங்கள் கொண்டவர் சுதர்ஷன் ரெட்டி. தற்போது இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான இந்தியா கூட்டணியின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஷபீர் இணைகிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம். சுதர்ஷன் ரெட்டியை இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளராக அறிமுகம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. தமிழகத்தில் இது போன்ற தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அதே போல இந்த தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணிக்கு இது சாதகமாக அமையுமா, பாதகமா அமைய வாய்ப்பு இருக்கா? அதாவது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவரை நாங்கள்
வைஸ் பிரசிடென்ட் போட்டியாளராக நிறுத்தி உள்ளோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி ஒரு மூவ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மூவுக்கு கவுண்டர் மூவ் என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்றதுதான் இங்க ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி. அதாவது இது ரெண்டு விஷயங்களுக்காக அதை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பாக்குறேன். ஒண்ணு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூத்த தலைவர், ரெண்டாவது அவர் மகாராஷ்டிரா கவர்னராக இருக்கிறார், அவருக்கு ஒரு கூடுதல் பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டும். அதே போல அங்க ஒன்றிய அரசாங்கத்துல குறிப்பாக பார்லிமெண்ட்ல ராஜ்யசபால அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு கடந்த முறை வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்த தன்கரோட ஏற்பட்ட பிரச்சனை மீண்டும் இன்னொரு கேண்டிடேட்டாக வந்துவிடக்கூடாது. உங்களுக்கு கவர்னர்களை நியமிக்கிறது, அதே மாதிரி இதுல எல்லாம் சத்யபால் மலிக் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிறைய உண்டாயிருச்சு அப்படின்றதுனால பிஜேபி செலக்ட் பண்ணக்கூடிய நபர் ஒரு RSS பேக்ரவுண்ட், ஒரு சித்தாந்த ரீதியாகவும் அதே போல ரொம்ப ஒரு லாயலான ஒரு பர்சனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதா அவங்களுடைய எண்ணம். அதுதான் பார்ட்டியோடைய முடிவாக இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில உங்களுக்கு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்றவரு அந்த அந்த அடிப்படையில அவர் அதுக்கு முழுமையாக அதற்கு சரியான ஒரு நபராக அவர்கள் தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள். அந்த இன்னொரு விஷயம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல வருகின்ற 2026 தேர்தல்ல ஒரு தமிழருக்கு திமுக வாக்களிக்கவில்லை, அவர் வைஸ் பிரசிடென்டா நாங்க நிச்சயமாக ஷபி, நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். இது தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக திரு மாணிக்கம் தாக்கூர் இணைகிறார், அவரோடு பேசலாம். சார் வணக்கம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒருவர் அறிவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. தற்போது சுதர்ஷன் ரெட்டி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக. அடுத்த கட்டம் என்னவாக இருக்கும்? எப்படி எதிர்கொள்ள போறீங்க தேர்தல்? இந்தியா கூட்டணியை பொறுத்த மட்டும் 24 கட்சிகளும் அமர்ந்து பேசி முடிவு செய்திருக்கிறோம். இது ஒரு தமிழகம் சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் அல்ல, இது இந்தியாவினுடைய துணை ஜனாதிபதி பற்றிய தேர்தல். இதுல ஒரு RSS காரரை பாஜக நிறுத்தி இருக்கிறது. எங்களை பொறுத்த மட்டும் RSS நம்பரை பாஜக நிறுத்தி இருக்கிறது. எங்களை பொறுத்த மட்டும் ஒரு RSS நம்பருக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர் ஒருங்கிணைந்த வேட்பாளராக இருக்க வேண்டும், நடுநிலையோடு இருக்க வேண்டும். அவரை பொறுத்த மட்டும் இந்தியாவுடைய உச்சநீதிமன்றத்தோட நீதிபதி இருந்திருக்கார். தமிழ்நாட்டில் இது போன்ற நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள நேரிடும் தமிழருக்கா அல்லது சுதர்ஷன் ரெட்டிக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தொடர்ச்சி எழுப்பப்படுது. காங்கிரஸ் இதை எப்படி எதிர்கொள்ளும்? திமுக கூட்டணி எப்படி எதிர்கொள்ளும்? இது RSS காரரா ஒரு இந்தியாக்காரரா என்பதுதான் கேள்வியை ஒழிய இதுல எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர் என்பது கேள்வி கிடையாது. இந்தியாவினுடைய துணை ஜனாதிபதி பொறுப்புக்கு இதுல ஒரு RSS காரர் அமர்வது நியாயமா? ஒரு RSS காரர் பிரதமராகி இந்த நாட்டிற்கு என்ன ஆகி கொண்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியும். இது ஒரு கொள்கைக்கான யுத்தம். இந்த கொள்கைக்கான யுத்தத்திலே எங்களை பொறுத்த மட்டும் RSSக்கு எதிரான ஒருவரை நிறுத்த வேண்டும். அவரும் அனைவருக்கும் ஒரு இன்க்ளூசிவான ஒரு சிந்தனையோடு உள்ளவரை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திரு சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களை அனைத்து கட்சிகளும் தேர்ந்து முடிவு செய்திருக்கிறார். நன்றி திரு மாணிக்கம் தாக்கூர். இணைப்பில் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக தொடர்ந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் ஷபீர் இணைகிறார். ஷபீர், இந்த தேர்தலை எப்படி பார்க்கலாம்? வெறுமன ஒரு குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதா? மறுபுறத்தில் பாஜக தொடர்ச்சியாக வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு இந்தியா கூட்டணியில ஒற்றுமை இல்லை, அவர்களுக்கிட்ட பல்வேறு கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த தேர்தல் முடிவில் எத்தனை எம்பிக்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஃபிகர் அவுட்டுக்கு நாம வர முடியும். இது இந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கு? இல்ல, இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிஜேபி ஜெயிப்பதற்கான அத்தனை வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. அந்த நம்பர்ஸ் அப்படின்றது அவங்க கிட்ட தெளிவா இருக்கு. பட் பிஜேபி எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கூடுதலாக கிராஸ் ஓட்டிங் பண்ண வைக்க முடியுமா, அதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த முடியுமா அப்படின்றது பார்ப்பாங்க. எல்லா தேர்தல்களும் அது ஒரு போட்டி தான். வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்றத பாக்குறத தாண்டி உங்களுக்கு எல்லா தேர்தல்களிலும் அது கார்பரேஷன் தேர்தலாக இருந்தாலும் பாஜக அதை சீரியஸா எடுத்துக்குது அப்படின்றதுதான் அந்த கேள்வி. அதே மாதிரியான ஒரு மனநிலையில எதிர்கட்சிகள் இருக்கிறார்களா அப்படின்றதுதான். இப்போ இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும், வைஸ் பிரசிடென்டுடைய தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரெண்டு நோக்கம் தான். ஒண்ணு ஒரு சரியான கேண்டிடேட், பாஜகவுக்கு ஒரு சரியான கேண்டிடேட் அந்த ஃப்ளோரை மேனேஜ் பண்றதுக்கான ஒரு சரியான கேண்டிடேட் அப்படின்றது தான் அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க. அதுல சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்கு சரியான ஒரு நபர், அவங்களுக்கு சரியான ஒரு நபராக படுகிறார். ரெண்டாவது, அவருடைய தமிழ் ஐடென்டிட்டியை பயன்படுத்தி 2026 தேர்தலில் தமிழ்நாட்டுல பாருங்க, நாங்க ஒரு தமிழரை வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆக்கியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு பேச்சோட வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக இது இருக்கிறது. சோ அதை எப்படி கவுண்டர் பண்ண போறாங்க அப்படின்றதுதான்.
திமுக தரப்புல இருந்து திரு மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களை ப்ரொபோஸ் பண்ணி அவங்க பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்தாங்க. பட் அது சரியாக வரவில்லை. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா டிஎம்சி அதை அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுதான் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்து போதிய ஆதரவு என்பது கிடைக்கவில்லை. திமுக தலைவர்கள் எல்லா கட்சியினர்கிட்டையும் பேசிட்டாங்க. இப்ப ISRO இருந்து நாடு முழுவதும் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய மயில்சாமி அண்ணாதுரை ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட். அவருக்கு ஒரு நேஷனல் ரெகக்னிஷன் இருக்கு அப்படின்னும் போது அவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். பட் இந்த தேர்தலை ஒரு மாநிலத்துக்கான தேர்தலாக சுருக்கிவிட வேண்டாம் அப்படின்றது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உடைய கருத்தாக இருக்கிறது. ஆகவேதான் மயில்சாமி அண்ணாதுரையோட கேண்டிடேச்சரை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாம தெலுங்கு ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து யாராச்சும் நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது ஒரு ப்ரொபோசலாக இருந்து அந்த ப்ரொபோசலை எடுத்திருக்காங்க. இப்ப டிடிபி, YSRCP போன்ற கட்சிகள்லாம் அங்க இருக்கக்கூடிய தெலுங்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு நபருக்கு வாக்களிப்பார்களா அல்லது பாஜகவுடைய ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு அவங்க வாக்களிப்பாங்களா அப்படின்ற அந்த டிலமாவை தற்போது கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் யுத்தம் அப்படின்னாலும் ரெண்டு தரப்புலயும் அரசியல் ரீதியாக சில நகர்வுகளை செய்திருக்கிறார்கள். பாஜக திமுகவுக்கும் கூட்டணி கட்சியினருக்கும் ஒரு செக் வச்சாங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் அவங்க கூட்டணி கட்சியினருக்கு ஒரு செக் வைக்கக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்கிறது. பட் உங்களுக்கு இது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் பேட்டில் அப்படின்னா ஆமா, இது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் பேட்டில் தான், ஒரு சித்தாந்த போராக தான் காங்கிரஸ் மற்றும் இந்தியா கூட்டணி முன்னெடுக்க போகிறது. காரணம் என்னன்னா உங்களுக்கு வைஸ் பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட் பிஜேபி கேண்டிடேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அவருடைய அரசியல் பின்புலம், அவர் ஒரு RSS இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்ற அந்த பிரச்சாரத்தை அவர்கள் தீவிரமாக முன்னெடுப்பார்கள். இதன் மூலமாக எங்கேயாச்சும் அவங்களுக்கு ஒரு கிராஸ் ஓட்டிங் தான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுமா அப்படின்றதும் ஒரு கணக்காக இருக்கிறது. ஏன்னா காங்கிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க உள்ள பேசின ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஃபீல் பண்ற கேண்டிடேட் ஒரு கிராஸ் ஓட்டிங்ல ஒரு அதிக MPs உடைய ஆதரவை பெறக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னும் போது அவங்க பல்வேறு நபர்கள் பற்றி யோசிச்சிருக்காங்க. ஜஸ்டிஸ் B. சுதர்ஷன் ரெட்டி தெலுங்கானா ஹைதராபாத்தை சேர்ந்தவர், ஆந்திர பிரதேஷ் மாநிலத்தில் நீண்ட காலமாக பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். சோ அவருடைய கேண்டிடேச்சர் அப்படின்றது ஒரு உங்களுக்கு நாங்க அரசியல் சார்பு இல்லாத ஒரு நபரை நாங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், நாங்க நிறுத்தி இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த கண்ணோட்டத்தோட இந்த பிரச்சாரத்தை இந்தியா கூட்டணி முன்னெடுக்கும். நிச்சயமாக சித்தாந்த போரில் தமிழகம் அதே போல ஆந்திரா தெலுங்கானா மாநில MPக்கள் யார் பக்கம் இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பொறுத்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இணைப்பிலிருந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி திரு ஷபீர். அதே போல திமுக MP கனிமொழி இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்திருக்கிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கிறார். இல்லைங்க, தொடர்ந்து அவரும் இந்திய மக்களுக்காக நீதிபதியாக இருந்த பொழுது கூட அவருடைய பல தீர்ப்புகள் மக்களுக்கான தீர்ப்புகளாக, கான்ஸ்டிடியூஷனை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தீர்ப்புகளாக, ஓய்வு பெற்ற பிறகு இன்று இருக்கக்கூடிய பாஜக ஹிந்துத்துவ அரசியலை எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒருவராக அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அதனால அவரை எல்லோரும் ஒருமித்த கருத்தோடு தேர்ந்தெடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறோம். இல்லைங்க, தொடர்ந்து அவரும் இந்திய மக்களுக்காக நீதிபதியாக இருந்த பொழுது கூட அவருடைய பல தீர்ப்புகள் மக்களுக்கான தீர்ப்புகளாக, கான்ஸ்டிடியூஷனை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தீர்ப்புகளாக, ஓய்வு பெற்ற பிறகு இன்று இருக்கக்கூடிய பாஜக ஹிந்துத்துவ அரசியலை எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஒருவராக அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அதனால அவரை எல்லோரும் ஒருமித்த கருத்தோடு தேர்ந்தெடுத்து நிறுத்தியிருக்கிறோம். இந்தியா கூட்டணி சார்பாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சுதர்ஷன் ரெட்டி போட்டியிடுவார் என்று மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவிப்பு வெளியிட்ட காட்சிகளை பார்த்தோம். அதேபோல இது தொடர்பாக திமுக MP கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்த காட்சிகளையும் பார்த்தோம். ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்காக நீதிபதியாக பல்வேறு வழக்குகளில் அவர் சிறப்பான தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார் என்ற ஒரு கருத்தை மேற்கோள் காட்டி அவர் பேசியிருக்கிறார். அதேபோல இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான இந்த தேர்தல் என்பது ஒரு மாநில அரசியலுக்குள் சுருங்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அரசியல் சார்பில்லாத ஒரு பொது மனிதரை நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கிறோம் என்ற பார்வையில் இந்தியா கூட்டணி இந்த ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறது. NDA கூட்டணி சார்பாக CP ராதாகிருஷ்ணன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதலே தமிழக MPக்கள் யார் பக்கம் நிற்பார்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில் சுதர்ஷன் ரெட்டி இந்தியா கூட்டணியுடைய வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக சுதர்ஷன் ரெட்டியை அறிவித்திருக்கிறது இந்தியா கூட்டணி. ஒட்டுமொத்த எதிர்க்கட்சிகள் ஒருமித்த குரலோடு வேட்பாளரை தேர்வு செய்திருப்பதாக செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது காங்கிரசினுடைய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்திருந்தார். அதேபோல வரக்கூடிய 21ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இரு சித்தாந்தங்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு போர் என்றும் அவர் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார். என்டிஏ கூட்டணி சார்பாக சிபி ராதாகிருஷ்ணன், அதேபோல இந்தியா கூட்டணி சார்பாக சுதர்ஷன் ரெட்டி போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அரசியல் கலவரத்தில் இது மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தமிழகத்திலிருந்து யாராவது ஒருவர் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது என்ற தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன. தற்போது ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த சுதர்ஷன் ரெட்டி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். வழக்கறிஞராக உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டம் படித்தவர், அதேபோல சட்ட ஆலோசகராகவும் இருந்தவர். பல்வேறு மாநிலங்களுடைய உயர்நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றியவர். உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றியவர். தற்போது அவர் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக திமுக எம்பி திரு திருச்சி சிவா இணைக்கிறார். அவருடைய பேசலாம். சார் வணக்கம். 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 இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். முன்னதாக வேட்பாளர் பட்டியலில் திருச்சி சிவாவினுடைய பேரும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ற யூகங்களும் தகவல்களும் வந்தது. தற்போது வேட்பாளர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அடுத்த கட்டம் என்னவாக இருக்கும்? திமுக கூட்டணி எப்படி எதிர்க்கும்? பேர்கள் உளவின இப்பொழுது எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள எல்லா கட்சிகளின் தலைவர்களும் கலந்து பேசி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் உட்பட எல்லா கட்சி தலைவர்களும் கலந்து பேசி எடுத்த ஒருமித்த முடிவு இது. அறிவித்திருக்கிற வேட்பாளர் திரு சுதர்சன ரெட்டி என்பவர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தவர், உயர்நீதிமன்றங்களில் தலைமை நீதிபதியாக இருந்திருக்கிறார். புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர், அரசியல் சட்ட மாண்புகளை காப்பதில் முன்னணியில நின்று குரல் கொடுக்கக்கூடியவர். ஆக ஒரு தேர்தல் என்கிற போது பல்வேறு காரணங்களை ஆராய்ந்து அந்த அடிப்படையில வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இப்பொழுது அவரை அறிவித்திருக்கின்றோம். ஒரு பெரிய கூட்டணியில் இருக்கிற எல்லா கட்சிகளின் ஒருமித்த கருத்து, ஒருமித்த முடிவு என்கிற போது அது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று. நாளை மைய மண்டபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் வேட்பாளர் அறிமுகம் வாக்காளர்களாகிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முன்னால் நடைபெறும். 21ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெறும். நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களை விட இந்த தேர்தலை விட தமிழகத்திற்கு இது சற்று கூடுதல் கவனத்தை இருக்குது. 2026 தேர்தல் வரக்கூடிய ஒரு சூழல்ல எதிர்க்கட்சிகள் தமிழரை நிராகரித்த திமுக அப்படின்ற ஒரு அஸ்திரத்தை கையில் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதை எப்படி அப்படியெல்லாம் இதில் எடுக்க முடியாது. இது இந்திய நாட்டின் மிக உயர்ந்த பொறுப்புகளை இரண்டாவது கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு. பல வேறுபாடுகளை கடந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று என்ற அடிப்படையில் எல்லா கட்சிகளும், இதில் இருக்கிற கட்சிகள் ஒன்று இரண்டு அல்ல, எல்லா கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து எடுக்க முடியும். நன்றி திரு திருச்சி சிவா, இணைப்பிலிருந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டது. மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தற்போது இந்தியா கூட்டணியுடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதி சுதர்ஷன் ரெட்டி போட்டியிடுவார் என்று காங்கிரசினுடைய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது தெரிவித்தார். இது தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தமிழ் மாநில காங்கிரசினுடைய தலைவர் ஜே.கே. வாசன் இணைக்கிறார். அவருடைய பேசலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம். தமிழர் ஒருவர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ற தகவல்கள் வந்தது. தற்போது சுதர்ஷன் ரெட்டி இந்தியா கூட்டணி அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. உங்களுடைய பார்வை? தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரையில, ஜனநாயகத்திலே எதிர்கட்சிகளை பொறுத்தவரையில எதிரணிக்கு வேட்பாளரை நிறுத்தலாம், அதுல மாற்றுக்கிறது இருக்க முடியாது. அதே நேரத்தில் தமிழர்கள் தமிழ்நாடு என்று வந்தால் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை, பெருமை என்பது அகில இந்திய அளவிலே என்டிஏ கூட்டணி, பாஜகவினுடைய தலைமை தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு மரியாதைக்குரிய தமிழரை ஒரு உயர் பதவிக்கு, துணை ஜனாதிபதி என்ற உயர் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் போது இடையிலே தமிழருக்கு ஒரு பொறுப்பு வரக்கூடாது என்ற ரீதியிலே எதிர்கட்சிகள் ஜனநாயகத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு தேர்தல் நடத்த வேண்டும், உறுதியாக நாம் தோற்கப் போகிறோம் என்ற நிலை இருந்தாலும் கூட ஒரு தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு
தேர்தலிலே 100% வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்கும் போது கூட தடையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது போல இந்த தேர்தல் அமைகிறது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. ஒருவேளை எதிர்கட்சிகள் முதலிலே ஒரு வேட்பாளரை அறிவித்திருந்தால் அது வேறு. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை அறிவித்த பிறகு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி அதை உண்மையிலேயே ஏற்க மறுக்கிறது. வருத்தமடைகிறேன். நிச்சயமாக தடையாக இருக்க போகிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள். இணைப்பிலிருந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக நன்றி திரு ஜி.கே. வாசன். குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இந்தியா கூட்டணியுடைய வேட்பாளராக சுதர்ஷன் ரெட்டியை மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவித்திருக்கிறார். ஒட்டுமொத்த எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றாக இணைந்து ஒருமித்த குரலோடு இந்த வேட்பாளரை தேர்வு செய்திருக்கிறோம். அரசியல் சார்பற்ற நீதிபதியாக இருந்தவர். தொடர்ச்சியாக பல்வேறு வழக்குகளில் முக்கிய தீர்ப்புகளை வழங்கியவர். உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டம் பயின்று அதே பல்கலைக்கழகத்தின் சட்ட ஆலோசகராகவும் செயல்பட்டவர். பல்வேறு மாநிலங்களில் நீதிபதியாக பணியாற்றி உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாகவும் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர் என்ற பல்வேறு முக்கிய அம்சங்களை முன்வைத்து வேட்பாளர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். நாளை வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டமும் நாளை மறுநாள் 21ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கலும் நடைபெறும் என்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அறிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த திமுக எம்பி கனிமொழி, பல்வேறு வழக்குகளில் முக்கிய தீர்ப்பு கொடுத்தவர், இந்திய மக்களுக்காக உழைத்தவர் என்பதன் அடிப்படையில் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை இணைக்கிறார். அவரோடு பேசலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம். இந்தியா கூட்டணி தங்களுடைய வேட்பாளரை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அருகில் இருக்கக்கூடிய ஹைதராபாத்தை சேர்ந்தவர், உங்களுடைய பார்வை? திமுக இந்த தேர்தலில் கண்டிப்பாக தமிழருக்கு தான் வாக்களிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். தமிழர் தலைவர் என்று கருணாநிதி தம்மை அழைத்துக் கொள்வார். அவர் நடத்திய இயக்கம், அந்த இயக்கம் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற டி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வாக்களிப்பார்கள் என்று நான் இன்னும் உறுதியாக என் ஆன்மாவுக்குள் நம்புகிறேன். எப்படி என்றால், இப்ப தற்போது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற என்டிஏ கூட்டணி சார்பில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற டி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு தமிழர், பச்சை தமிழர். அவரை நிறுத்த வேண்டும் என்று முன்மொழிந்தவர் எங்களுடைய இயக்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார். அவரை நிறுத்தியதும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தெரிவித்திருக்கிறோம். நாங்கள் அவரை சந்தித்தோம். எனவே ஒரு தமிழர் ஒரு பெரிய பொறுப்புக்கு வருகிற போது அவருக்கு ஒன்றுபட்டு நின்று வாக்களிக்க வேண்டும். இப்படிதான் நரசிம்மராவ் பிரதமருக்கு போட்டியிடுகிற போது நந்தியால் தொகுதியிலே ஆந்திர மக்கள் எல்லாம் கூடி அவருக்கு போட்டி இல்லாதபடி பார்த்து கொண்டார்கள். ஏன், அண்ணாவே கூட காமராஜர் குடியாத்தத்திலே போட்டியிடுகிற போது கட்சி மாச்சரியங்கள் எல்லாம் தாண்டி குணாலானே குலக்கொழுந்தே குடியாத்தம் வென்றுவா என்று சொன்னவர் பேரறிஞர் அண்ணா. அந்த இயக்கத்தை சேர்ந்த பேரறிஞர் அண்ணா துவக்கிய இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். எனவே தமிழரான டி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு திமுக வாக்களிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். தமிழரா தெலுங்கரா என்பதை கடந்து சித்தாந்த ரீதியிலான போர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் தமிழர்கள், அதாவது சித்தாந்தம் என்பது தமிழர்கள் நலனை தாண்டியது அல்ல. இதுல எங்க சித்தாந்தம் வந்துச்சு? தமிழர் நலம் என்பதுதான் நம்மளுடைய அடிப்படை. தமிழர்களுக்காக துவக்கப்பட்டது, தமிழர் நலனுக்காக உழைக்கிற தலைவரை கொண்ட கட்சி என்று தம்மை அழைத்துக் கொள்கிற திமுக சித்தாந்தத்தை பேசுவது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. நன்றி திரு இன்பதுரை. இணைப்பில் வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இந்தியா கூட்டணியுடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த சுதர்ஷன் ரெட்டி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நாளை வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம், நாளை மறுநாள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.